Good evening, buddies. Welcome back to our YouTube channel, and in today's video we are going to discuss the last activities of the chapter Kissing Hand. Also, ബാക്കി ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഗ്രാമർ പോർഷൻസ് ഓൺ ദ വേ ആണ്. സോ വീഡിയോസ് ഒന്നും മിസ്സാവാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so our next activity is activity 12. Let us look what it is. Okay, so activity 12, read the sentences from the story and split them into two. What has been done for you? എന്താണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസസ് സ്റ്റോറിയിലുള്ള അത് വായിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനെ ആ സെൻറ്റൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക. ഒരൊറ്റ സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് തന്നേക്കുന്നതിനെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റി എഴുതുക. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഫസ്റ്റ് വണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ്. എന്താണ്? You will make new friends and play with new toys. First sentence is you will make new friends and play with new toys. എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? You will make new friends first sentence and you will play with new toys second sentence. So the first sentence, you will make new friends and play with new toys, is being split into two new sentences. That is, you will make new friends, you will play with new toys. അപ്പോൾ എന്താണ്, തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസിനെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് മാറ്റണം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ. സോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം. The second sentence is, you can read new books and swing on new swings. You can read new books and swing on new swings. Come on, just tell me, how do we split the sentence? So this answer I have written here. The second sentence we can split it like this. What is the sentence? You can read new books and swing on new swings, right? So ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? You can read new books, അത് ഒരു സെൻറ്റൻസ്. യു ക്യാൻ സ്വിങ് ഓൺ ന്യൂ സ്വിങ്സ്, അത് രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു എസ് ഉണ്ട്, വിട്ടുപോയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ യു ക്യാൻ റീഡ് ന്യൂ ബുക്സ് ആൻഡ് സ്വിങ് ഓൺ ന്യൂ സ്വിങ്സിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തത്? യു ക്യാൻ റീഡ് ന്യൂ ബുക്സ്, യു ക്യാൻ സ്വിങ് ഓൺ ന്യൂ സ്വിങ്സ്. ഫൈൻ, ഡൺ, ഗുഡ്. ഓക്കെ, the third sentence is, she took Chester's hand and carefully wrapped his fingers. She took Chester's hand and carefully wrapped his fingers. Let us see how it is splitted into two sentences. So I have written the answer here. Let us look. So the sentence is, she took Chester's hand and carefully wrapped his fingers. അല്ലേ, ചെസ്റ്ററിൻ്റെ കൈ തൻ്റെ കയ്യിൽ പതിയെ എടുത്തിട്ട് ഫിംഗേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാണ്, റാപ്പ് ചെയ്യാണല്ലേ. So how do we split that sentence? She took Chester's hand. She took Chester's hand. ചെസ്റ്ററിൻ്റെ കൈ എടുത്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ. And next is, she carefully wrapped his fingers. She carefully wrapped his fingers. ശ്രദ്ധിച്ച് ചെസ്റ്ററിൻ്റെ ഫിംഗേഴ്സിനെ റാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ പൊതിഞ്ഞ് വെക്കുക അല്ലേ, ചുരുട്ടി പിടിപ്പിക്കുക. സോ വി സ്പ്ലിറ്റ് ദ സെൻറ്റൻസ്. ഷീ ടുക്ക് ചെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാൻഡ് ആൻഡ് കെയർഫുള്ളി റാപ്ഡ് ഹിസ് ഫിംഗേഴ്സ് ഇൻ ടു ടു. ദെയർ ഷീ ടുക്ക് ചെസ്റ്റേഴ്സ് ഹാൻഡ്, ഷീ കെയർഫുള്ളി റാപ്ഡ് ഹിസ് ഫിംഗേഴ്സ്. ഫൈൻ, ഐ ഹോപ്പ് ദ ആക്ടിവിറ്റി 12 is clear for you. എല്ലാം ക്ലിയർ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. സോ ലെറ്റ് us move on to the next activity. Our next activity is, look, it's also part of activity 12. Okay, read the passage given below and split the sentences. Same activity but a different way. The first part we split a sentence, right? In this activity we have to split the passage into sentences. Fine, first let us read the passage. Come on. A curious raccoon lived in the woods and it liked to explore new places. One day, it found a shiny object and decided to take it back to its cozy den. It placed the object on a soft bed of leaves and stared at it with wonder. The raccoon's eyes sparkled and it had discovered a beautiful toy. So, എന്താണ്, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മീനിങ് നോക്കാം.
ഒരു വുഡ്സ് മീൻസ് WOODS വുഡ്സ് മീൻസ് ഫോറസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു ക്യൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റാക്കൂൺ താമസിച്ചിരുന്നു. അത് റാക്കൂൺ എന്താണ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടം? പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പോയി അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാനാണ് താല്പര്യം അല്ലേ. ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ പോയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു തിളങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം റാക്കൂണിന് കിട്ടി. ആൻഡ് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, അതിൻ്റെ കോസി ഡെന്നിലേക്ക് അല്ലേ, അതിൻ്റെ കംഫർട്ട് ഡെന്നിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു. എന്നിട്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു, സോഫ്റ്റ് ഇല കൊണ്ട് സോഫ്റ്റ് ആക്കിയ ഒരു ബെഡിൻ്റെ മണ്ടയിൽ അതിനെ വെച്ചിട്ട് അതിനിങ്ങനെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയിരുന്നു. അതിങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കപ്പോൾ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കിയിരിക്കപ്പോൾ ഈ റാക്കൂണിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുമല്ലോ, എന്തോ ഒരു പുതിയ കളിപ്പാട്ടം കിട്ടിയ പോലെ ഒരു തിളക്കം അതിനുണ്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഹോൾ പാരഗ്രാഫ്. Okay, now let's split the paragraph into sentences. Look at the first sentence. A curious raccoon lived in the woods and it liked to explore new places. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലേ? എങ്ങനെ? എ ക്യൂരിയസ് റാക്കൂൺ ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ വുഡ്സ്, അത് ഒരു സെൻറ്റൻസ്. ക്യൂരിയസ് റാക്കൂൺ ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ വുഡ്സ്. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതി? ഇറ്റ് ലൈക്ഡ് ടു explore new places. It liked to explore new places. Fine. Second sentence നോക്കിക്കേ പാരഗ്രാഫിലെ. One day it found a shiny object and decided to take it back to its cozy den. അതിനെങ്ങനെ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം? One day it found a shiny object. അത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് അല്ലേ? One day it found a shiny object. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസ് ആണെങ്കിലോ, ഇറ്റ് ഡിസൈഡഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് കോസി ഡെൻ. ഡിസൈഡഡ് ടു ടേക്ക് ഇറ്റ് ബാക്ക് ടു ഇറ്റ്സ് കോസി ഡെൻ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇപ്പോൾ പാരഗ്രാഫിലെ രണ്ട് സെൻറ്റൻസ് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത്. ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ. ഇറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓൺ എ സോഫ്റ്റ് ബെഡ് ഓഫ് ലീവ്സ് ആൻഡ് stared at it with wonder. അതിനെങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക? ഇറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓൺ എ സോഫ്റ്റ് ബെഡ് ഓഫ് ലീവ്സ് അല്ലേ? ഇറ്റ് പ്ലേസ്ഡ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഓൺ എ സോഫ്റ്റ് ബെഡ് ഓഫ് ലീവ്സ് അല്ലേ? ഇനി അതിനെ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെ എഴുതാം? ഇറ്റ് സ്റ്റേർഡ് ഇറ്റ് വിത്ത് വണ്ടർ. ഇറ്റ് സ്റ്റേർഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് വണ്ടർ. ഇവിടെ ഒരു അറ്റുണ്ടേ, സോറി. അപ്പോൾ എന്താണ് രണ്ടാമത്? ഇറ്റ് സ്റ്റേർഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് വണ്ടർ. ഓക്കെ ആണല്ലോ? ഇനി ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് നോക്കിക്കേ. ദ റാക്കൂൺസ് ഐസ് സ്പാർക്കിൾഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാഡ് ഡിസ്കവേർഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജോയ്. ഇത് ലാസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. അതിനെങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്? ദ റാക്കൂൺസ് ഐസ് The raccoon's eyes sparkled. The raccoon's eyes sparkled. അതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ സെൻറ്റൻസോ? ഇറ്റ് ഹാഡ് ഡിസ്കവേർഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടോയ്. ഇറ്റ് ഹാഡ് ഡിസ്കവേർഡ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടോയ്. അപ്പം ഓക്കെ, സോ ദിസ് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് ഓൾസോ കംപ്ലീറ്റഡ്. അപ്പം എന്താണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി 12 എയും ബിയും ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് പാർട്ടും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So next activity is activity 13 and it's a crossword puzzle അല്ലേ? So shall we play with words? Complete the crossword puzzle using the clues given below. അപ്പോൾ താഴെ കുറച്ച് ക്ലൂസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ക്രോസ്വേർഡ് പസിൽ സോൾവ് ചെയ്യണം. ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ക്ലൂസ് എല്ലാം ചില വേർഡ്സിൻ്റെ മീനിങ് ആണ്. അപ്പോൾ ആ വേർഡ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മളിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, അക്രോസ്. അക്രോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ ഇങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇത് ഡൗൺ. ഫൈൻ. ഇനി അക്രോസിൽ ഫസ്റ്റ് ദേ കണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് 5 letters. 5 ഉണ്ടോ നോക്കിയേ. 1 2 3 4 5 ബോക്സസ് ഉണ്ട്. സോ 5 letters. മൂവ് ഓർ കോസ് ടു മൂവ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത്. എന്താണ്? ഫ്രണ്ടിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടും പോകുന്ന ആ ഒരു മോഷനെ, ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിനെ പേരാണല്ലേ ചോദിച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണത്? ടു മൂവ് ഓർ കോസ് ടു മൂവ് ബാക്ക് ആൻഡ് ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സ്വിങ് ആണല്ലേ? എന്താണ്? സ്വിങ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? SWING, സ്വിങ്. ഫൈൻ. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ. നെക്സ്റ്റ് ടു റൺ ഓർ മൂവ് ക്വിക്ക്ലി വിത്ത് ലൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. ടു റൺ ഓർ മൂവ് ക്വിക്ക്ലി വിത്ത് ലൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. എന്താണ്? പെട്ടെന്ന് എന്നാൽ ഭയങ്കര ശബ്ദം, അധികം ശബ്ദമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാത്ത രീതിയിൽ എന്നാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ മിന്നൽ പായും പോലെ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴോ അങ്ങനെ ഓടുന്നതിന് അതെന്താണ് അല്ലേ?
ടു റൺ ഓർ മൂവ് ക്വിക്ക്ലി വിത്ത് ലൈറ്റ് സ്റ്റെപ്സ്. 7 ലെറ്റേഴ്സാണ്, 5 ആണ് അല്ലേ. 7 ബോക്സസ് ഉണ്ടോ നോക്കി. 1 2 3 4 5 6 7 ബോക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ വേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്? സ്കാമ്പർ ആണ്. ഓക്കെ, സ്കാമ്പർ. എന്താണ് സ്കാമ്പർ നോക്കിയേ? SCAMPER, സ്കാമ്പർ. ഓക്കെ അല്ലേ, സ്കാമ്പർ. ഇനി നോക്കിക്കേ, അടുത്ത എന്താ? 7ാമത്തെ അല്ലേ. അക്രോസിൽ നെക്സ്റ്റ് 7 ആണ്. ഗിവിങ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഈസ് ആൻഡ് വെൽബീങ്. എന്താണ് ഗിവിങ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഈസ് ആൻഡ് വെൽബീങ്? 4 ലെറ്റേഴ്സാണുള്ളത്. 7 4 ലെറ്റേഴ്സ്. 1 2 3 4. ഗിവിങ് എ ഫീൽ ഓഫ് ഈസ് ആൻഡ് വെൽബീങ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ഫീലിംഗ്. അതിന് നമ്മളൊരു വേർഡ് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ചു? എന്താണ് ആ വേർഡ്? കോസി അല്ലേ, കോസി. അപ്പോൾ കോസിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? കോസിയുടെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? COSY. അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? അക്രോസ് ഫുള്ള് ഫില്ല് ചെയ്തല്ലേ, അക്രോസ് ഫില്ല് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഡൗൺ ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഡൗൺ നോക്കിക്കേ, ഫസ്റ്റ് 2ാമത്തെയാണ്, 2 തൊട്ട്, അതായത് ഇവിടെയാണല്ലേ. ടു കവർ ഓർ എൻക്ലോസ് ഇൻ പേപ്പർ ഓർ സോഫ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ. ടു കവർ ഓർ എൻക്ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്താണ്? പേപ്പറിലോ നമ്മൾ പേപ്പർ പൊതിയുന്നതിനൊക്കെ എന്താ പറയുക? റാപ്പ് അല്ലേ, റാപ്പിംഗ്, റാപ്പ്. അപ്പം എന്താണ്? 4 ലെറ്റേഴ്സ്. അപ്പോൾ ആ വേർഡ് എന്തായിരിക്കും? റാപ്പ്. റാപ്പിൻ്റെ സ്പെല്ലിംഗ് WRAP. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നോക്കിക്കേ, 3ാമത്തതല്ലേ, 3. റബ് സംതിങ് ജെന്റ്ലി വിത്ത് നോസ് ആസ് ഇഫ് ടു ഷോ അഫെക്ഷൻ. എന്താണ്? റബ്സ് സംതിങ് ജെന്റ്ലി വിത്ത് നോസ് ആസ് ഇഫ് ടു ഷോ അഫെക്ഷൻ. നമ്മളിതും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ടു റബ് ജെന്റ്ലി വിത്ത് നോസ് ആൻഡ് മൗത്ത് അല്ലേ. എന്താണ് ആ വേർഡ്? നസിൽ. എന്താണ്? നസിൽ എന്നാണല്ലേ വേർഡ്. സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? NUZZLE അല്ലേ. NUZZLE, നസിൽ അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ, ഫ്രൈറ്റണിങ് കോസിങ് ഫിയർ. ഫ്രൈറ്റണിങ് കോസിങ് ഫിയർ, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുന്ന. അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്? സ്കാരി അല്ലേ. എന്താണ്? സ്കാരി. എന്താ സ്പെല്ലിംഗ് എന്തായിരിക്കും? എത്ര ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്? 5 ലെറ്റേഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പം എന്തായിരിക്കും സ്പെല്ലിംഗ്? യെസ് പറയൂ. SCARY, സ്കാരി അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഒരാളെയും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്താണെന്ന് നോക്കാം. An object that is made for a child to play with. An object that is made for a child to play with. ഒരു കുട്ടിക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനം എന്താണ്? കളിപ്പാട്ടം അല്ലേ. കളിക്കാൻ കുഞ്ഞു കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കളിപ്പാട്ടം. കളിപ്പാട്ടത്തിന് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്ത് പറയും? ടോയ് എന്ന് പറയും അല്ലേ. ടോയ്, TOY. അപ്പോൾ ദേ നോക്കിയേ, TOY. അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മുടെ ക്രോസ് വേർഡ് പസിലും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ. സോ ഐ ഹോപ്പ് ഇന്ന് നമ്മൾ 2 എക്സസൈസാണ്, 2 ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ചെയ്തത്. ആക്ടിവിറ്റി 11, 12 ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി 13. ഇതോടെ ദ കിസിങ് ഹാൻഡ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഫൈൻ. സോ ഈ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അടുത്ത കിസിങ് ദ വാംത്ത് ഓഫ് ലവിലെ നെക്സ്റ്റ് ഒരു പോം ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം. ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.